In case first, we have to suppose when n is positive integers. N is positive integer. Let us suppose first n is positive integer for all rational value of n. But firstly, we have taken n is positive integer. If n is positive integer, then if n equal to 1, then limit x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a equal limit, what is the value of n? You can check here, 1. Limit x tends to a x to the power 1 minus a to the power 1 by x minus a इक्वल, अब तिमी थाहा पाउँछौ माथि पनि के रह्यो, x minus a रह्यो, डिनोमिनेटर also the same है डियर स्टुडेन्ट्स, यो हामी क्यान्सल गर्छौं, लिमिट x tends to a 1 रहन्छ भनेको के हो, 1 हो, 1 लाई तिमी कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौ, 1 times a to the power 1 minus 1. Remember here 1, you can apply the limit in this step, you will obtain 1 value, 1 भनेको 1 into a को power 1 minus 1 राखे मैले, किन भन्दा 1 minus 1 भनेको 0, a को power 0 भनेको के हो, a को power 0 भनेको के हो, 1 हो, 1 times 1 भनेको 1 हो. If n is 1, we can express or the formula is verified. First step is that. अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा जान्छौँ देयर स्टुडेन्ट्स, म अलिकति कलर चेन्ज गरौँ, लेट मी चेन्ज द कलर हैन. अब सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ, इफ n इक्वल टु 2, देन है 2 भयो भने के हुन्छ हेरौँ ल, लिमिट x टेन्स टु a x to the power n minus a to the power n over x minus a equal limit x tends to a x square minus a square over x minus a भयो, किनकि n को ठाउँमा मैले 2 राखेको छु. या you know the formula of x square minus a square, that is x plus a times x minus a राखौं by x minus a राखौं, that's cancel, equal limit x tends to a x plus a only remains equal to, अब लिमिट लगाइदिउँ, x को ठाउँमा a ले रिप्लेस गरौँ, a plus a भनेको कति आयो, 2a आयो. अब 2a मिनिङलाई कसरी बुझ भन्दा n भनेको 2, a भनेको a 2 minus 1 भनेर बुझौँ, यसलाई पनि हामी एक्सप्रेस गर्न सक्यौं, n a n minus 1 form. It is also in n. Sir. Yes. Sir, त्यो x को भ्यालुलाई किन a मानेको भन्नाले? No, यो x tends to a हो भन्ने, लिमिट x tends to a भन्ने जाँदैछ भने यो अब यो x plus a को ठाउँमा लिमिट एप्लाई गर्दा x is replaced by a भयो नि त, x is approaches to a, that's why x is replaced by है. अब सिमिलरली अब हामी त्यस्तै गरेर जाउँ डियर स्टुडेन्ट्स, let me change the color of the pen. Yes, if n equal to 3, then अब हामी हेर्दै छौं n 3 राखेर हेरौँ भने we will get the same form or not, हामी यसलाई सेटिस्फाइड गर्न सक्छौं अर सक्दैनौं, लेट्स सी है. then limit x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a equal, n को ठाउँमा 3 ले रिप्लेस गरौँ, लेट्स चेन्ज, x tends to a x cube over a cube, x cube minus a cube by x minus a. Interesting, we know the formula of a cube minus b cube here, so limit x tends to a cube minus b is x minus a x square
प्लस XA प्लस A स्क्वायर ओभर X माइनस A। ये दुईटा क्यान्सल गरौँ। I think this is not so much clear. So next step, limit x tends to a, x square plus xa plus a square equal, now you can apply the limit. X is replaced by a, so a square plus a times a plus a square equal a square plus a square plus a square, it is 3a square equal to 3 भनेको n, a itself 3 minus 1, यो पनि फर्ममा गयो n a n minus फर्म। यहाँ हेर्न सक्छु n a n minus 1, 3 भनेको n, a भनेको a नै भइहाल्यो, n भनेको 3 minus 1 फर्ममा, because a square is 3 minus 1. Do you have any questions till now? No, sir. Yes, this is called proof by induction. Anish Bashal. Yes, you are right. Now next case मा जाउँ। If n equal to 4, ल मैले 4 पनि राखेँ भने, then the limit x tends to a, x to the power n, a to the power n by x minus a equal limit x tends to a, x to the power 4 minus a to the power 4 by x minus a, and then अब मलाई बताउनु पर्यो तिमीहरूले x को एक्सपान्डेड फर्म के हुन्छ। मैले अस्ति पनि तिमीलाई एकपटक बताएको थिएँ, लिमिट x टेन्ड्स टु a, x minus a, x cube, yes, plus x square a, yes, plus a square x, x a square plus a cube. A cubes. Thank you so much. Then x minus a, यो एक्सपान्डेड फर्म मैले अस्ति नै बताइसकेको छु, यी दुईटा क्यान्सल हुन्छ, इक्वल लिमिट x टेन्ड्स टु a, x क्यूब प्लस x स्क्वायर a प्लस x a square plus a cube. In this case, now we can apply the limit. X is replaced by a, so a cube plus a square times a plus a times a square plus a cube equal to a cube plus a cube plus a cube plus a cube, dear students, that is 4a cube, and remember 4a 4 minus 1 form. This is also satisfied. So एउटा 1 मा चेकिङ गर्यो, 2 मा चेकिङ गर्यो, 3 मा चेकिङ गर्यो, and 4 मा पनि चेकिङ गर्यो। नाउ हामी के एज्युम गर्न सक्छौं भने, एज this statement is true for 1, 2, 3 and 4। अब हामी एज्युम गर्न सक्छौं कि 1, 2, 3, 4 मा हुँदै गयो भने चाहिँ अब पक्कै पनि हुन्छ भन्ने कुरामा, let us assume that this will be true for any positive integer n। अब मानौं कि पोजिटिभ इन्टिजर्स n मा चाहिँ यो सेटिस्फाइड हुन्छ, सो लिमिट x टेन्ड्स टु a, x a n a to the power n over x minus a equal n a n minus 1 पोजिटिभ इन्टिजर सम्म सेटिस्फाइड हुन्छ भन्ने हामीले अब अनुमान लगाउन सक्यौं। Still the task is not completed. अब पोजिटिभ इन्टिजर्ससँग त कम्प्लिट भयो, अब नेगेटिभ इन्टिजर्समा के हुन्छ, लेट्स एज्युम अर लेट्स ट्राई फर द नेक्स्ट स्टेप। पोजिटिभमा 3-4 वटा एक्जाम्पलबाट हामी इन्डक्सन मेथडबाट कम्प्लिट गर्यौं।
शिशिर बोला रिया 4 is more than why need to try up to 5. 4 is also more होइन, चारै पो त धेरै छ, एक दुईवटा चेन्ज गरेर यही होला भन्नुपर्नेमा। ओके, हामी अब यसमा बढी नजाउँ, किन भन्दा प्रुभिङ गर्ने पनि तिमीलाई धेरै टाइम पनि कन्ज्युम हुनु भएन, टाइमको पनि ख्याल गर्नु पर्यो। नाउ हामी केस सेकेन्डमा जाउँ। केस सेकेन्ड डियर स्टुडेन्ट्स, हामी सेकेन्ड केसमा जाउँ है। केस सेकेन्ड, when n equal n is negative integer, नेगेटिभ इन्टिजर्स होइन, n चाहिँ नेगेटिभ इन्टिजर छ, देन व्हाट क्यान वी डु? हामी सपोज गरौँ लेट n भनेको चाहिँ -m फर पोजिटिभ इन्टिजर n। अघि हामीले जुम गरेको इन्टिजर्स, पोजिटिभ इन्टिजर्सको केसमा हामीले सेटिस्फाइड गरिसक्यौँ, हामीलाई एउटा आइडिया भइसक्यो। अब हामी एउटा इन्टिजर्स नेगेटिभ भनेको जुन चाहिँ m मानौँ, जुन चाहिँ नेगेटिभ m चाहिँ n सँग इक्वल हुन्छ भनेर हामी, किन भन्दाखेरि m नै नेगेटिभ इन्टिजर्स हो, नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ भन्ने सेन्समा हामीले n इक्वल टु -m लियौँ। अब हामी फेरि जाउँ डियर स्टुडेन्ट्स, लिमिट x टेन्स टु a xn माइनस an बाई x माइनस a इक्वल। अब हामी चेन्ज गरौँ, n को ठाउँमा के राख्न सक्यो हामीले, -m, x टु द पावर -m माइनस a टु द पावर -m ओभर x माइनस a, एज वी हेभ एज्युम देयर होइन। देन नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट x टेन्स टु a x टु द पावर 1 by m minus m is x to the power minus m equal to 1 by x to the power 1 by m, we can use this, minus a to the power 1 by m whole over x minus a। अब के गर्ने भन्ने पनि प्रब्लम आउन सक्छ, नआत्तियौँ। Okay, sorry, I did here some error I found यो स्टेपमा x to the power, yes I did, no problem। x to the power minus m भनेको त के हुन्छ, x to the power minus m equal to 1 upon x to the power m है, please think this। So this is 1 over x to the power m minus 1 over a to the power m। Thank you। Now taking LCM dear students, limit, first मा लिमिट गरौँ, x tends to a to the power m, LCM लियौँ, x to the power m into a to the power m, यो it goes to multiply a to the power m minus x to the power m over x minus a equal limit x tends to a, if we have taken minus common then it will be minus, if we have taken common, x to the power m minus a to the power m over x minus a times 1 over x to the power m a to the power m। Again I want to repeat dear students, x to the power minus m equal to 1 upon x to the power m, this is the wrong prediction। Then x to the power minus m is 1 over x to the power m minus 1 over a to the power m। By taking LCM of these two terms, we obtain a to the power m minus x to the power m by xm times am। Now by taking minus common, यो minus common लिने बित्तिकै x to the power m minus a to the power m by x minus a हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ, टाइम्स यो चाहिँ डिनोमिनेटर चाहिँ एज अ प्रडक्टको रूपमा चाहिँ इट वर्क्स फर अस। ओके, देन माइनस अगाडि लेख्न पनि सक्छौँ, x टेन्स टु a, यो पार्टमा जाउँ हामी, xm minus am by x minus a times 1 over xm times am
यति हामी गर्न सक्छौं। यति गरिसके पछाडी अब हामी यो त हामीले लिमिट लगाइसकेका छौं। यसबाट हामी के पाउँछौं? अगाडि नै हामीले प्रुफ गरिसकेका छौं। के प्रुफ गरिसकेका छौं भन्दा माइनस माइनसै भयो। यसलाई चाहिँ हामी m(a)(m-1) को रूपमा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। यो टर्मलाई हामी त्यो रूपमा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। x टेन्ड्स टु a x टु द पावर m माइनस a टु द पावर m x माइनस a भयो भने हामीले यसलाई जुन पोजिटिभ रूपमा सपोज गरेर सल्भ गरिरहेका थियौं त्यो रूपमा जाँदा यसको पावरमा हामी यसरी जान सक्छौं। अनि टाइम्स अब 1 ओभर लिमिट एक्जिस्ट गर्यो भने यसलाई सेपरेट गरेर गर्दा पनि हुन्छ। यही पनि गरियो भने के हुने भयो? अब यही लिमिट लगायो भने पनि के हुने भयो? a टु द पावर m हुने भयो। नेक्स्ट स्टेपमा जाम। नेक्स्ट स्टेपमा जाँदा माइनस m छ a टु द पावर m माइनस 1 मा यो m र m पावर के हुन्छ? जोडिन्छ हैन? ओभर के हुने भयो? a टु द पावर 2m हुने भयो। फेरि जाउँ माइनस m टाइम्स a टु द पावर m माइनस 1 यो 2m फेरि के हुन्छ? माइनस 2m भएर माथि जान्छ। फेरि यसलाई पनि मिलाउँ माइनस m टाइम्स a टु द पावर m र माइनस 2m भनेको माइनस m माइनस 1 भयो। अब हामीले सपोज गरे अनुसार यो माइनस m लाई n ले रिप्लेस गर्नुस् त यो भ्यालु भनेको n भइहाल्यो, a भइहाल्यो, माइनस m भनेको n भइहाल्यो, माइनस 1 भयो। therefore limit x tends to a xn minus an by x minus a equal to n times a n minus 1 is true for x in a true for negative integers n. Yes, can ask the question. Sir, त्यो सेकेन्ड त्यो m मलाई रिप्लेस गरे नि त्यहाँबाट बुझेन सर। Okay, I'll change the color of this. Okay, I'll take highlighter. Yes. यो n लाई माइनस सपोज गरेको बुझ्यो? हैन त्यहाँ सर x है। अब xn माइनस an x माइनस a इक्वल टु यो अवस्थासम्म तिमीलाई कन्फ्युज छैन किनकि n लाई माइनस m ले रिप्लेस गर्यौं। यो स्टेपमा जाँदा x को पावर माइनस m भनेको यहाँ मैले बताए अनुसार x को पावर माइनस m इक्वल टु 1 अपन x टु द पावर m हुन्छ। त्यही भएर 1 by x टु द पावर n माइनस 1 by a टु द पावर m यो स्टेप गयौं। देन अब हामी दुईटा फ्र्याक्सनको हामी एलसीएम लियौं x टु द पावर m टाइम्स a टु द पावर m अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्न गयो, यो यता मल्टिप्लाई गर्न गयो a टु द पावर m माइनस x टु द पावर m by xm into am ओभर x माइनस a भयो यो स्टेपसम्म। अब यो स्टेपमा जाँदा फेरि लिमिट x टेन्ड्स टु a यो माइनस मैले कमन लिएको किन भन्दा हामी x माइनस a को फर्ममा छौं, यहाँ a माइनस x को फर्ममा भएको हुनाले जब माइनस कमन लिए मैले x टु द पावर m माइनस a टु द पावर m भयो, यो इन्टरचेन्ज भयो। यो प्रोडक्ट फर्ममै भएर कुनै प्रब्लम भएन। यो अपन यो टाइम्स x माइनस a को डिनोमिनेटर 1 छ, यो 1 by यो हुन्छ, यही फर्ममा डेभलप हुन्छ। यतिसम्म मलाई लाग्छ तिमीलाई कन्फ्युजन केही छैन। अब हामी जान्छौं यो माइनसलाई अगाडि लेखेको मैले त्यस केही समस्या छैन। लिमिट x टेन्ड्स टु a xm माइनस am by x माइनस a टाइम्स 1 अपन भयो। यो लिमिटमा हिजो मैले तिमीलाई पढाएको थिएँ fx टाइम्स gx भयो भने लिमिट सँगै और सेपरेट गरेर प्रोडक्ट फर्ममा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मैले यहाँ डाइरेक्ट नै एप्लाई गरेँ। ल अगाडिको पार्टमा अथवा सेपरेट गर्दा नि हुन्छ तिमीले। यो पार्टमा तिमी हामीले अघि नै के गरिसकेछौं भन्दा यदि कुनै इन्टिजर पोजिटिभ इन्टिजर्स हो भने त्यसलाई n a n minus 1 फर्ममा लैजान सक्छौं भन्यो। यो माइनस चाहिँ यो माइनस हो, यहाँ एउटा इन्टिजर्स छ m भन्ने इन्टिजर्स छ, त्यो m टाइम्स a m minus 1 फर्ममा त हामी अगाडि नै यो भन्दा अगाडिको केसहरुले नै सेटिस्फाइड गरिसक्यो, त्यसकारण हामी त्यसलाई युज गर्यौं। यहाँ m a m minus 1 फर्ममा युज गर्यौं। अब यसमा चाहिँ फेरि
एक्सएम र एएम को ठाउँमा लिमिट लगाउँदा यो एक्सएम चाहिँ रिप्लेस बाई एएम भयो। यसपछि जाँदा माइनस एम यो भइहाल्यो टाइम्स ए एम को पावर एम माइनस 1 छ डिभाइडेड बाई ए को पावर एम टाइम्स ए को पावर एम भनेको ए को पावर एम प्लस एम जो चाहिँ 2m हुन्छ। ओके 2m। अब फेरि नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ। यो एम माइनस नेगेटिभ नै छ ए एम माइनस 1 भयो। यो पावर के हुन्छ ए को पावर माथि जाँदा सब्ट्र्याक्ट हुन्छ द्याट इज माइनस 2m। यति गरिसकेपछि तिमीले अब के पायो माइनस एम छँदैछ ए को पावर ए एममा माइनस 2m सब्ट्र्याक्ट गर्दा माइनस एम एन्ड माइनस 1 पायो। अब हाम्रो एजुम्सन के छ माइनस एम भनेको चाहिँ हामी के सपोज गरेछौँ एन सपोज गरेछौँ। अब यो माइनस एनलाई एनले रिप्लेस गर ए इटसेल्फ ए नै भइहाल्यो। यो माइनस एमलाई नि एनले रिप्लेस गर र 1 रह्यो भनेपछि एन ए एन माइनस 1 को फर्ममा हामीले के गर्यौँ डेभलप गर्न सक्यौँ अथवा प्रुभ गर्न सक्यौँ। देयरफोर यो चाहिँ नेगेटिभ इन्टिजर्स लिँदा पनि के भयो सेटिस्फाइड भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। आई थिङ्क आई मेक यु क्लियर नाउ। Now the last step, dear students, still we have not completed our proof. Shall I move? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, dear students, now the case third. हामी rational सम्म n rational सम्म हेर्दैछौँ, rational number सम्म prove गर्नुपर्छ। Now let's move to case third, dear students. Case third. What is case third? Case first and second we have completed. Now case third, when n is rational number. When n is rational rational number. अब हामी rational केसमा जान्छौँ। यसलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ इन्टिजर्सको केस चाहिँ हामीले प्रुभ गर्यौँ। rational number भने we can express rational number in p by q form हैन। लेट मानौँ n इक्वल टु p by q, p by q फर्म सपोज गर्छौँ तर त्यहाँ के हुनु हुँदैन q does not equal to 0 and p and q both are integers। एउटा सिक्वेन्स मेरो स्टुडेन्टहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिला पोजिटिभ इन्टिजर लियौँ, पोजिटिभ इन्टिजर 1 2 3 4 प्रुभ गर्दै इन्डक्सन मेथडबाट प्रुभ गर्दै हामी पोजिटिभमा काम गर्छ भनेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गऱ्यौँ। त्यो पोजिटिभमा काम गरेपछि त्यसैलाई बेस गरेर हामी नेगेटिभमा पनि काम गऱ्यौँ, भेरिफाई गऱ्यौँ। अब दुईटै इन्टिजर्समा भेरिफाइड भइसकेपछि हामी दुईटै इन्टिजर्स युज हुने ऱ्यासनल नम्बर हो त्यसलाई पनि हामी चेक गर्दैछौँ। यस्तो बेसमा अगाडि बढ्छ ल। नाउ बोथ आर इन्टिजर्स छन् हैन, हामी बोथ आर इन्टिजर्स लिएका छौँ। देन डियर स्टुडेन्ट्स लेट्स मुभ लिमिट x टेन्स टु a x to the power n minus a to the power n over x minus a equal limit x to the power a x tends to a sorry x को पावर के हुन्छ n को ठाउँमा हामी p by q राख्छौँ माइनस the power of a is also p by q, this is q whole over x minus a। त्यसपछि तपाईं हामी के गर्ने त, इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ पार्ट, यो अलिकति बुझ्नु होला। लिमिट x टेन्स टु a x to the power 1 by q to the power p गर्न नि पाइन्छ हो। a to the power 1 by q to the power p पनि गर्न पायौँ हैन। तपाईहरु यो 9 कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई यस सम्बन्धी फेरि जानकारी चाहियो भने आजै मैले 9 मा पढाएको भिडियो छ ल। यो स्थितिमा पुगिसकेपछि अब हामी फेरि लेट गरौँ डियर स्टुडेन्ट। x to the power 1 by q लाई तपाई y सपोज गर्नुहोस् and a to the power 1 by q लाई तपाई b सपोज गर्नुहोस्। then यदि अब ल अफ एक्सपोनेन्शियल केस यु क्यान अप्लाई हैन। x to the power 1 by q इक्वल टु y हुन्छ भने x इक्वल टु के हुन्छ y to the power q हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। एन्ड सिमिलरली a इक्वल टु के हुन्छ
b to the power q हुन्छ. अगेन आई वान्ट टु रिपिट दिस हैन. x to the power 1 by q equal to y छ भने x को पावर के हुन्छ 1 over 1 by q हुन्छ नि त. 1 over 1 by q भनेको डिभाइड हुन जान्छ नि त पावर. त्यसकारण यो के भयो q बन्यो. सिमिलरली यो केस पनि बन्यो. तपाई रियल एक्जाम्पलबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है. नाउ अब हामी जाउँ when x approaches or x a भयो भने हामी x a मान्यौ भने y to the power q x a हो भने x को ठाउँमा a राख्यौं भने y to the power q पनि a भयो र a पनि फेरि के भयो b to the power q रह्यो. therefore के सोल्युसन निकाल्छौं हामी y equal to b. again I want to repeat dear students, when x equal to a, if we have taken that x tends to a like that, in that sense we have taken x equal to a हैन. x equal to a लियौं भने then y to the power q equal to a हुने भयो from this condition. अनि फेरि a भनेको b to the power q छ. त्यो रिलेसनबाट त्यो चाहिँ b to the power q सँग पनि रिलेट गर्यो. यो फर्स्ट र लास्ट केसबाट सेम पावर q पावर भयो भने बेस सेम हुने एक्सपोनेन्शियल केसबाट y equal to b हामीले रिलेसन फाइन्ड आउट गर्यौं. देन अब हामी जान्छौं यो केसलाई फेरि हामी लिएर जान्छौं डियर स्टुडेन्ट्स. x एप्रोचेस टु a भयो भने y एप्रोचेस टु b हुन्छ. x इक्वल टु a भयो भने y इक्वल टु b हुन्छ. त्यो केसलाई हामी लिन्छौं. अब हामी लिमिट चेन्ज गर्छौं. यहाँ x टेन्स टु a लाई हामी चेन्ज गर्छौं डियर स्टुडेन्ट. लिमिट लजाउँ न त y टेन्स टु b भनेर लेखेँ मैले. किन भन्दा यो रिलेसनबाट आएको y टेन्स टु b. अब तपाई p by q भने के हो? p by q को ठाउँमा के राख्न सक्नुहुन्छ? x to the power p by q भयो भने के हुन्छ? यहाँ हामी x to the power 1 by q भनेको y राखे थियौं. यहाँबाट हेर्नुस् है, म फेरि अर्को कलर युज गरे तपाईलाई फेरि बुझाउँछु डियर स्टुडेन्ट्स. यहाँबाट जाउँ हामी x to the power 1 by q भनेको हामी y सपोज गर्यौं र p भनेको p नै रह्यो. a to the power 1 by q लाई हामीले के सपोज गर्यौं? b सपोज गर्यौं. त्यसो भने यो केसबाट तपाई जानुहोस्, यो केसबाट जानुहोस्. यो भनेको y हो, y to the power p भयो माइनस अनि b to the power पनि के रह्यो p भयो होल ओभर अनि x माइनस a. x भनेको के हुने भयो डियर स्टुडेन्ट्स? x भनेको के हुने भयो? x भनेको के हुने भयो? यहाँ जानुहोस्, यहाँ y to the power q हुने भयो माइनस a भनेको फेरि के हुने भयो? यो a भनेको b to the power q. यो अलि रमाइलो छ डियर स्टुडेन्ट्स. यो स्टेपमा मैले x to the power 1 by q लाई y सपोज गरेको थिएँ. यहाँबाट यो रिलेसनबाट रिप्लेस गरे. यो माथिको स्टेपमा यो स्टेपबाट रिप्लेस गरे. अनि तल्लो स्टेपमा x मात्रै भनेको y को पावर q हो र a मात्रै भनेको b को पावर q हो. इट इज रिप्लेस इन दिस वे. देन डियर स्टुडेन्ट्स हामी के गरौँ भन्दा can we divide numerator and denominator by y minus b. then dividing म लेखेँ स्टेप पनि dividing nr and dr by y minus b. y minus b ले डिवाइड गर्यो भने के हुन्छ त? इक्वल टु लिमिट y tends to be y to the power p minus b to the power p by y minus b whole over y to the power q minus b to the power q by पनि यसको पावर हो यो y minus b हुन्छ. अब हामी यसलाई लिमिटलाई सेपरेट गर्न सक्छौं, कोशन्ट फर्ममा पनि सेपरेट गर्न सक्छौं भन्ने सेन्समा जाउँ. लिमिट y tends to be y to the power p minus b to the power p by y minus b whole over limit y tends to be y to the power q minus b to the power q over y minus b. अब फेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईहरुलाई फेरि फर्स्टमा फर्काएँ डियर स्टुडेन्ट्स. p र q चाहिँ के हुन्? हाम्रो एजुम्सनबाट इन्टिजर्स हुन्. इन्टिजर्स त पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै सेटिस्फाइड भयो सर. यु मे अन्डरस्ट्यान्ड इन द्याट वे हैन. तिमी त्यसरी बुझ्न सक्छौ. त्यसकारण माथि पनि फर्मुला लगाइदेऊ. के लगाउन सक्यौ? p
p टाइम्स a को ठाउँमा b p minus 1 माथि आउने भयो q b q minus 1 डिनोमिनेटरमा आउने भयो। फेरि मैले बताएँ p र q इन्टिजर्स हुन् जुन फर्स्ट केस र सेकेन्ड केसबाट सेटिस्फाइड भइसक्यो, त्यसकारण यो दुईटै केसमा चाहिँ आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ जेसुकै हुन् हामीले यहाँ पनि यिनलाई अप्लाई गर्न सक्यौँ, जुन कुरो प्रमाणित भइसकेको छ। अब यसलाई हामी जाउँ p/q बनाउँ, यसलाई फ्र्याक्सनल फर्ममा सेपरेट गरौँ अनि b को पावर लियौँ त b को पावर के हुने भयो p minus 1 minus q plus 1 हुने भयो हैन, यो र यो त क्यान्सल हुने भयो, इक्वल टु के हुने भयो p/q। सम्झिनुस् है आफ्नो टार्गेट के छ, फेरि bp minus q भयो। तर हाम्रो टार्गेट भनेको त के हो p/q अनि a n minus 1 आउने हो, तर यहाँ त हामीले त्यो रूपमा त एक्सप्रेस गरिसकेका त छैनौँ। लेट मी मुभ टु द नेक्स्ट पार्ट। यो स्टेपलाई फेरि म नेक्स्ट स्लाइडबाट पनि फेरि बताउँछु। हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ अर हाम्रो रिजल्ट के आइसकेको छ, हामी p/q पाएको छौँ, b p minus q पाइसकेका छौँ। यो स्टेपबाट लेट्स मुभ हैन, यो p/q इट्सेल्फ p/q b। अब अघिल्लो स्लाइडमा हामी के सपोज गरिरहेछौँ भन्दा b भने के हो, b को पावर q भयो भने तपाईँ a रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ नि, अर यहाँ पनि छ नि, त्यही भएर b को पावर q हामीलाई चाहियो। b को पावर q मैले यत्तिकै राखेँ, पावर बनाइदिएँ मलाई आवश्यकता अनुसार। यदि योबाट q कमन लियो भने के आउँछ, यो p/q आउँछ अनि यहाँ 1 हुन्छ। फेरि बुझ्नुहोस् त, फेरि म बताउँदैछु, p/q एज इट इज छ, b को ठाउँमा b टु द पावर q, और यो दुईटाबाट तपाईँ p माइनस q बाट q कमन लिनुभयो भने यहाँ p/q हुन्छ फर्स्ट टर्म, माइनस सेकेन्ड टर्म 1 हुन्छ। यो दुईटा प्रडक्ट गऱ्यो भने q क्यान्सल भएर p रहन्छ, बिचमा माइनस एन्ड q टाइम्स 1 इज q। इन दिस वे आई एक्सप्रेस बिकज आई निड टु अब्टेन माई रिजल्ट हैन, आई एम ओरिएन्टेड, आई एम फोकसिङ टु माई रिजल्ट बिकज एज आई हेभ सपोज n इक्वल टु p/q हैन, मैले p/q त सपोज गरेछु एन्ड अल्सो आई नो a इज b टु द पावर q। b to the power q भनेको a हो रिजल्टबाट, I have supposed in that way, and n is p/q, that is also supposed. That's why I focus in this way, or I have managed, or I have changed this form हैन। अब तपाईँ रिप्लेस गर्नुहोस्, p/q भनेको कति हो, n हो हाम्रो सपोजिसनबाट, b to the power q भनेको के हो, a हो, p/q भनेको के हो, n हो minus 1। Oh yes, my result. In this way I got my result. You go through that way. Therefore limit x tends to a, xn minus an over x minus a equal n a n minus 1 for any rational number n. Hope you have understand this. Okay, मेरो बच्चाहरुले बुझ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। If you have any question, let me know, students. Now let's start the questions. Exercise problem, dear students. There are many problems. Let's start with the simple question. Yeah, exercise. I hope you are feeling better. Find the limits. Question this way, or you can write. Okay, that's directly you can put also. You can expand in this way also. You can directly do that. Your choice, no problem for that. So firstly let's try ना हैन, तिमीले पढिसकेको नि हुन सक्छौ, नो प्रब्लम, प्लस सानो कुरो जान्दैमा नि रङ हुँदैन ल, 3x plus limit x tends to 2 minus 14. Okay, now you can apply here 2 times 2 square, यहाँ लिमिट एक्जिस्ट अप्लाई गरौँ, 2 times
3 प्लस यहाँ त केही पनि रहेन -14 रह्यो। अब हामी जाउँ 2 to the 4 to the 8 3 to the 6 plus minus minus 14 equal to 0. Saurav, how it is 6? So, or you are familiar with this part, so directly you can apply. Then from this step, dear students, sir, can you apply directly? Yes, why not? You can start 2 times 2 square plus 3 times 2 minus 14 equal 8 plus 6 minus 14 equal 14 minus 14 equal to 0, sir. In this way we can solve this. Okay, there is no problem from this. Number 2, dear students. Okay, question number B instead of 2. Solve. Please copy this question and solve in your copy. Not now, after this period. Limit means solve means find the limit. Okay, find the limit of limit x tends to 5. You may post your answer directly in chat box also. 2x minus 9. You can find. I am waiting for the answer. What is the answer? What is the answer? 26. 26. Thank you. 5 5 is 25 plus 10 36 minus 9 26. Thank you. You are clever. Now next question, dear student. Let's continue the lesson. Limit x tends to 1, 3x square plus 2x minus 4 over x square plus 5x minus 4. If it is given in fractional form, dear students, let's check whether there is indeterminate form or not. Let's check. 3 times 1 square 3 plus 2 times 1 is 2, 2 plus 3 5 minus 4 is 1, and 1 square is 1 plus 5 plus 1 6 minus 4. Oh, no indeterminate form. That's good. We are lucky. So limit x tends to 1, 3x square plus 2x minus 4 whole over limit मैले सेपरेट गरेर गरेँ x square plus 5x minus 4. Now apply 3 1 square is 3 plus 2 minus 4 by 1 plus 5 minus 4 equal 1 by 2. Yes, good. Okay, now next question, please copy this question. Limit x tends to 3, this is classwork. 6x square plus 3x minus 12 over 2x square plus x plus 1. Please, what is the answer? Let me know the answer.